آخر میں انہوں نے بہت اچھا گیت گایا ہے، سب سے اچھے تھے، یسوع نام زندگی کا جام۔ آج ہم کلام کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے، اس کی چند ایک چیزیں سیکھیں گے زندگی کے بارے میں، ہیں تو بہت سی۔ کون کون ہے جو اپنی زندگی سے بیدار ہو جاتا ہے؟ شو بھی ہے، اپنا ہاتھ دکھائیے گا جو اپنی زندگی سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اور کوئی جو اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے کئی مرتبہ، کون کون ہے؟ ایک دو، اور کوئی نہیں ہے؟ اور شادیہ تین، اور کوئی نہیں ہے؟ جو اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہتا ہے وہ ہاتھ دکھائیں گے۔ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا آپ واقعی خوش رہتے ہیں زندگی میں۔ انہوں نے سچی بات بتا دی ہے کہ کبھی کبھی تنگ آ جاتا ہے انسان، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن چند ایک باتیں ایسی ہیں اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ خوشگوار رہے گی اور کبھی بھی آپ زندگی سے تنگ نہیں رہیں گے۔ اس کلام کو غور سے سنیے گا، اس کو سمجھیے گا کہ کیا واقعی میں اس کلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں گزار رہے تو میرے عزیزو آج آپ سیکھ کر جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں، اور کبھی بھی آپ اپنی زندگی سے بیزار نہیں ہوں گے، تنگ نہیں آئیں گے، بلکہ ہر رکاوٹ جو ابلیس پیدا کرے گا وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور کس سے ٹوٹے گی؟ یسوع نام سے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خدا کا کلام جو دو دھاری تیز تلوار ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے، آج ہم اسے سیکھیں گے زندگی کے متعلق۔ زندگی میں چند ایک چیزیں ہیں، یعنی زندگی کا دروازہ کیا ہے اور کیسا ہے، یعنی نیکی کی باتیں کیا ہیں جو زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ ایمان زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ زندگی کو بونا ضروری ہے۔ زندگی کو بونا یعنی زندگی کو بیج کو بونا، زمین میں ڈالنا، تبھی جا کے آپ زندگی کا مالک بن سکتے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی جیسی ہے ویسی گزر جائے گی، کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کبھی بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ یا تو آپ گھر سے لڑتے رہیں گے یا بچوں سے جھگڑا کرتے رہیں گے، یہ سب زندگی کی پریشانی ہے، زندگی کی تنگی ہے، زندگی کی فکر ہے۔ گھر کی پرابلم آگی تو بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے زندگی حقیقت میں یسوع کو نہیں دی، جس کی وجہ سے آپ کی پرابلم بڑھنا شروع ہو گئی۔ آپ کی زندگی میں رکھنا پیدا ہو جاتا ہے، جس سے آپ کی زندگی کی پرابلم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ پھر کہتے ہیں بھائی جی بھائی صاحب دعا کرو، کیا آپ کی دعاؤں کو یسوع نہیں سنتا؟ کیا آپ یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ یسوع در حقیقت میں خدا ہے، اور خدا اپنے آپ کو مجسم کر کے میرے اور آپ کے لیے دنیا میں آ گیا، یسوع بن کے۔ کیسے بن کے؟ تاکہ وہ بھی جسم میں رہے، وہ بھی اس زندگی کو گزار سکے زمین پہ۔ جو مٹی کا انسان ہے وہ کیسے گزارتا ہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب چار پیسے ہوتے ہیں تب بڑی خوشگوار زندگی سمجھتے ہیں، اور جب ان کو ناجائز طریقے سے یوز کرتے ہیں، اپنے گھر کی پلاننگ نہیں کرتے، اپنی زندگی کی پلاننگ نہیں کرتے، پھر آپ کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں خالی، پھر آپ روتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بہت تنگی ہو گئی ہے، بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ میں رات کو بھی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا چند مہمانوں کے ساتھ، تو ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے، ہر اس انسان کی زندگی امیر انسان جیسی ہے۔ 25% جو لوگ ہیں وہ کروڑوں پتی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، رچ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں اچھا گھر ملا ہوا ہے، کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو، کرایہ بھر رہا ہے 15-20 ہزار روپیہ، اس کے بعد وہ کھانا بھی اچھا کھا رہا ہے، کپڑے بھی اچھے پہن رہا ہے۔ وہ غریب نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر غریب ہو تو ہو، وہ جان بوجھ کر تنگ ہو تو ہو، اس کے گھر میں کون سی چیز نہیں ہے۔ وہ دنیا کے 25% کروڑوں آدمی، کروڑ پتی آدمی میں شامل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ریسرچ ہوئی ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ زندگی بڑی خراب ہے، ساڈے دے گھر دی مشکلیں نہیں آنی، ائی تو بڑے پھنسے ہیں۔
آئی تو بھائی صاحب جو لے آنے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کو گزارنے کے لیے خدا کے اصولوں پر چلے، زندگی کو گزارنے کے لیے اس دروازے سے داخل ہو جس سے ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی زندگی ہمیشہ تنگ رہے گی اور کبھی بھی آپ اپنی زندگی کو اچھا نہیں بنا سکیں گے۔ آپ کے بچے بڑا ہونا شروع ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، پھر وہ آپ کو تنگ کرے گا، کہیں تو بڑی پادری صاحب نے آپ نے پرورش کی تھی، دن رات کمائی کی تھی، دن رات انہوں نے ہر چیز دنیا نے لیا کے دیتی، انہوں نے اسی ہر کچھ دیندے رہ گئے، انہوں کے نال اسی چلتے رہ گئے، لیکن بھائی صاحب یہ پھر بھی خراب ہو گئے تھے بچے سارے، پتہ نہیں کیوں۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے ان کو وہ دروازہ دکھایا جس سے گزرنا ضروری ہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کو یسوع کے اصولوں پر گزارا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کو اس کے کلام کے مطابق گزارا؟ پھر تو بچے بڑے ہو کے خراب ہوں گے، چھوٹے بھی خراب ہو جائیں گے، لڑکیاں بھی خراب ہوں گی، لڑکے بھی خراب ہوں گے، اور یہاں تک کہ کئی بہنیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، کئی بھائی بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسی لالچ دولت کی ان میں آ جاتی ہے کہ ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یسوع المسیح کہتا ہے کہ دروازہ تلاش کرو، وہ کون سا ہے جس میں آپ نے داخل ہونا ہے، وہ کیسا ہے، آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ وہ جام جو یسوع ہے زندگی کا، اسے پینا چاہیے۔ اگر وہ جام نہیں پیے گا، اگر جام آپ پی لیں گے الکوہل کا، تو پھر ڈگمگاتے رہیں گے، پھر گرتے رہیں گے۔ الکوہل مطلب جس شراب نشے والا۔ اور اگر جام پی لیں گے یسوع نام کا، تو کبھی بھی آپ کبھی بھی ڈگمگائیں گے نہیں، کبھی بھی آپ کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاللیلویا۔ ذرا غور سے سنیے گا، آج کا کلام آپ سب کی زندگیوں کے لیے ہے، ایک ایک جان کے لیے، ایک ایک روح کے لیے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 7 باب اور اس کی 14 ہے۔ جی پڑھیے، متی 7 باب 14 ہے۔ متی 7 باب اور اس کی 14 ہے۔ خدا کے کلام میں سے متی 7 باب اس کی 14 ہے۔ کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے بہت کیوں نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اسی آیت میں کہ بہت کیوں نہیں ہے؟ یسوع تو سب کچھ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیوں یسوع کہتا ہے کہ اس کو پانے والے تھوڑے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے اصولوں پر چلنا ہی بہت مشکل ہے۔ کہتے لکھا ہے کہ وہ دروازہ تنگ ہے۔ تنگ کیا ہے؟ کہ آپ کو زندگی میں داخل ہونے کے لیے، جیسے آج سنڈے کا دن ہے، موسم بڑا بارش والا تھا لیکن خوشگوار موسم ہے، اور خدا نے چرچ کے ٹائم سے پہلے بارش کی، کیا کی؟ بند کی کہ نہیں کی؟ بند کر دی۔ بجلی جانی تھی وہ بھی نہیں گئی، پھر بھی لوگ چرچ میں کام آئے، کیوں نہیں آئے؟ ان کے پاس جا کے پوچھ رہے، ان کے پاس بہانے ہیں، لاجک ہے، میرے گھر میں یہ پرابلم تھی، میرے گھر میں یہ پرابلم تھی، ساڈے دے کپڑے نہیں سن استری ہوئے، ساڈے دی فلانی گل ہوئی، بارش نے سانو تنگ کر دیتا۔ میرے عزیزو، یہی وہ دروازے ہیں جن سے گزرنا آپ کو۔ دنیا وہ دروازہ ہے، جو تنگ دروازہ ہے وہ کون سا ہے؟ دنیا۔ اور راستہ جو سکڑا ہے وہ دنیا ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، لیکن ہم اس کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ میری بہن کے 4 بچے تو میرے بھی ہونے چاہیے، میرے وہ جناب ایڈی تھوڑی گوری چٹی ہوتی جاتی ہے بہن میری، تو منو کا کریمہ لا کے کرنا چٹی ہوا۔ خدا کہتا ہے دنیا کے ہم شکل ابھی ہم شکل بننے کی کوشش کرتے ہیں، پاوے اجڑ جائیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی اجڑ جاتے ہیں لیکن ہم شکل پھر بھی نہیں بن سکتے۔ لالچ اندر بھر جاتی ہے،
وہ کو گڈی ہے ساڈے کو بھی گڈی ہونی چاہیے، اس کو موٹر سائیکل ساڈے کو بھی ہونی چاہیے۔ وہ تنگ دروازہ یہی ہے، وہ راستہ سکڑا یہی ہے جس پر چلنا ہے۔ ہمیں اس پختنڈی پر چلتے رہنا، یسوع کے پیچھے چلتے رہنا، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے تو اور تیرا گھرانہ میری عبادت کرے گا، میں تیرے روٹی پانی کا پیار دوں گا۔ سب سے پہلے آپ کے گھر میں کبھی روٹی پانی کی کمی، یہ زندگی کے دروازے سے گزریں گے تو وہ دروازہ کیا ہے؟ آپ دعا میں مشغول ہو جائیں، آپ دعا کرتے رہیں تو آپ کے گھر میں کبھی پرابلم، روٹی پانی کی پرابلم نہیں آئے گی۔ اس کا وعدہ ہے، اس کی زبان کے الفاظ ہے۔ کیا خدا جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں۔ لیکن کب نہیں آئیں گے؟ جب آپ اس دروازے سے گزریں گے۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ 6 دن آپ نے گھر دعا کرنی ہے اور 7ویں دن کہاں کرنی ہے؟ خدا کے گھر میں، اس کی عبادت گاہ میں۔ اور اسی کے لیے اس نے پرانے عہد نامے سے لے کے نئے عہد نامے تک یہی دعایا ہے۔ اور میرے عزیزو، پالوس رسول کی سب سے زیادہ منادی جو تھی، چند ایک جگہ پہ اس نے باہر دعا کی ہوگی، ورنہ وہ ہر سنڈے عبادت گاہ میں جا کر لیکچر دیتا تھا، عبادت گاہ میں جا کر منادی کرتا تھا۔ تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے خدا کے گھر میں آنے کی، اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ تو پھر ہمارے بچے تو وہ گانے سنیں گے، فلمیں ہی دیکھیں گے۔ ہمارے بچے تو دن بدن خراب ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر رہے گا پیسہ دعا کرنا، میرا منڈا نہیں ٹھیک، میری کڑی نہیں ٹھیک، دعا کرنا، سیدھے رستے پہ آ جانا، دعا کرنا۔ دعائیں پھر کچھ نہیں کرتی جب آپ نہیں کرتے۔ وہ زندگی کے دروازے میں داخل نہیں ہوتے، تنگ دروازے سے، وہ سکڑے راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ ان کو اکٹھا کریں گے بیٹھنے کے لیے تو کسی کا منہ ادھر ہوگا، کسی کا ادھر۔ ہو سکتا ہے میاں نہ ناراض ہو، تو ہر روز دعا سے بھائی آنی، اور کئی دفعہ بیوی ناراض ہوئی، تو ہی تو روز ہی کہتے بائبل پڑھو تو دعا کرو، آج چھٹی بھی کر دو، تو پھر گھر کی روٹی بھی ہوتی جانی ہے، آٹا بھی اُنّا بھی ہونے ہیں، کہ بھوک نچنی ہے تو پھر جناب کہنا پرانی بھن کو دھارا پھڑ لو، پرانے بھرا کو دھارا پھڑ لو، تو جنہوں نے واپس نہیں دیتا تو انہیں کہنا انہوں کی دینا، جو ہر روز ہی ہاتھ پھلائی رہتا ہے۔ اس دروازے سے گزرنا ہے، وہ دروازہ یسوع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ میری عبادت کرے گا تو میں تیری زندگی میں کبھی کھانے کی کمی آنے نہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے تینوں چنگیاں چیزاں نال میں جاواں، لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ تھوڑی جی تنخواہ ہے، پھر بھی ہر روز اچھا کھانا کھانے۔ وہ کھانا کون کھواتا ہے تھوڑی تنخواہ چ؟ بولو یسوع، جدو دے نال وہ دروازے چ لنگو گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تیرا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو دنیا کی چیزیں میں تجھے انعام میں دے دوں گا، مفتی جی، پتہ بھی نہیں تمہیں چلے گا، تھی گھر بنا لو گے، وہ اس طریقے نہ پیسے جڑ جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ورنہ ساری زندگی ہوتے رہو تو گھر نہیں بن۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے بنانے والا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ پتہ ہی نہیں چلے گا تہاڈے گھر موٹر سائیکلاں بھی آ جائیں گی، آپ کو شرطیں بعد گڈیاں بھی آ جائیں گی۔ زندگی اگر یسوع کو دیں گے، اس تنگ دروازے سے گزریں گے، اس سکڑے راستے پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی بیکار گزرے گی۔ آپ جس طرح بہت جداد آئے، کھایا پیا مر گئے، لیکن کچھ نہیں بنایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو بھی اس قابل نہیں بنایا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں جا سکے، اس کی بادشاہ میں داخل ہو سکے۔ لیکن ساڈا ماں پیو بڑا نیک سی، انہوں خدا دی بادشاہ کیا انہیں بائبل کی تعلیم پائی، کیا وہ بائبل کے حکماں تے چلیا، کیا انہیں بپتسمہ لیا، کیا انہیں پاک روح کا بپتسمہ لیا؟ جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا، بائبل کے رستے تے نہیں چلیا، یسوع کے نال نہیں چلیا، پوری زندگی تے ایک پاس یسوع کا نہیں، خداوندا میری سن میرے فلان میں، دوسرے پاس جناب جھوٹ بکر تے شراب نوشی تے نشے بازی، تو کیا کوئی شخص کی بادشاہی داخل ہوئے گا؟ کوئی نہیں داخل ہوئے گا۔ جہاں مرضی ماں پیو ہوئے، جہاں مرضی بہن بھرا ہوئے، اس زندگی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ کی سانسوں میں سانسیں ہیں، اس دروازے سے گزرنا پڑے گا، پھر آپ کو کمی نہیں آئے گی۔
फिर आपको किसी चीज़ का भी फिक्र नहीं होगा। नंबर 2, मत्ती की अंजील से हम देखेंगे 19 बाब उसकी 16 और 17 है। 19 बाब खुदावंद के कलाम में से मत्ती 19 बाब को उसकी 16 से 17 है। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। आमीन। आमीन। एक दौलतमंद आदमी था, यीशु मसीह हैकल में मैसेज दे रहा था तो उसके पास आ गया, बहुत दौलतमंद था। उसने यीशु को आकर पूछा है, क्या है उस्ताद कि मैं कौन सी नेकी करूँ? यीशु से बातें करना शुरू हो जाता है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊँ, तो मैं तेरी बात से मैं चले जाऊँ। आज भी हम कहते हैं की करिए खुदा की बात से करिए, ये गल्लां आप करने कि नहीं करते? तो यीशु मसीह की उन्हें जवाब देता है कि तू क्यों मुझसे नेकी की बाबत पूछता है? नेक तो एक ही है, और कौन है वो एक? यीशु अल मसीह। लेकिन यीशु से कहता है नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहे तो क्या कर? बाइबल की तालीम पर क्या कर? उसकी बातें जो उसके हुक्म है यही नेक है, इनके ऊपर चल। क्या हम चलते हैं बाइबल की तालीम पे? फिर जो पादरी साहब इतने को ऐलान करे, लो पादरी साहब के हर वाली ये बातें चिकन रहेंगे। मेरे दिलों सबसे उत्तम रास्ता है, अगर आपने तरक्की पानी है, अगर आपने आगे बढ़ना है, वो कहता है दिया करता कि तुम्हें भी ये हुक्म है कि नहीं हुक्म यीशु का? यीशु ने खुद अपनी लायकी दी, खुद अपना टैक्स दिया। वो कहता है जो खुदा का है किसको दो, और जो कैसर का है वो, यानी जो हुकूमत का है वो हुकूमत को दो। हुकूमत में तो ही दे देने, तो डंडे कर देने। जितने भी ये सरकारी नौकरियों के है, जैसे अस्करी 14 में लगे हुए हैं या सुलेमान है, जितने भी हैं उनकी तनख्वाह से टैक्स कटता है। उनकी तनख्वाह से क्या होता है? हुकूमत का चले जाता है, लेकिन खुदा का देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होता। तो फिर तरक्की कैसे करेंगे? फिर तरक्की कैसे करेंगे? ये तो हुक्म है, और यही एक ऐसा हुक्म है जिसके साथ एक वादा भी है। मलाकी नबी किताब पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु से कहता है कि तालीम पर क्या कर, लेकिन हम उसके हुक्म पर अमल नहीं करते। वो कहता है अपना 10वां हिस्सा खुदा को दे, लेकिन हम तो कितने कितने महीने हो जाते हैं खुदा के घर में देते ही नहीं, तो फिर तरक्की कैसे होगी? फिर वो कहता है कि इससे मेरा इम्तिहान कर। बाइबल में, पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई खुदा का इम्तिहान कर सकता है। क्यों नहीं लिखा? कहीं लिखा है? नहीं लिखा। सिर्फ और सिर्फ मलाकी नबी की किताब में खुदा फरमाता है कि ये करके काम, ये हुक्म मान के मेरा इम्तिहान करके मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा और तेरे घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। कमियाँ तो आपकी होनी है जिन्होंने खुदा को भाग रहे हैं। वो कहता झूठ ना बोल, अं रज के मारने हैं। वो कहता जना ना कर, अं वो भी दाल ला लें। वो कहता नशा ना कर, अं वो भी दाल ला लें। वो कहता चोरी ना कर, केड़ा तू देखण गया छोटी जी चीज़ ही ना चलता। वो कहता एक दूसरे में मुहब्बत कर, सही भी करने आई जनाब कहने कि ये साढ़े नाल मुहब्बत करी जाए, साड़ी बारी आएगी तो हाँ लड़ पैना। खुदा ऐसे सिखाता हमें। यीशु मसीह ने तो ज़िंदगी के लिए क्या किया, आपकी ज़िंदगी के लिए, कि उसने वो मोहब्बत जो पहले दिन रखी आखिर तक निभाई, जान देने तक वो वफादार रहा। इसीलिए यीशु ने ज़िंदगी का ताज पाया। और अगर आप भी जान देने तक वफादार रहेंगे, यह है नेकी की बाबत में, तब आप ज़िंदगी का ताज पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। दुनिया जिसे मज़े मिल लेंगे, लेकिन जो अग की भट्ठी जाओगे पकौड़े अगर तले जाओगे, फिर अं उसे रोवांगे तो दंद पीसांगे। वहाँ कहेंगे
खुदावंद दा मेरे भैणां भरा उत्थे है नहीं, उन्होंने के कोल भालते गए हैं देखो क्या वेख लो इतने बुरा हाल होगा। तो खुदा क्या जवाब देगा लालच की तरह को? वो कहेगा कि वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बाइबल की तारीफ देते हैं, वो सुनेंगे। मेरे दिलों, हम यहाँ पे कह देते हैं हमारे बुजुर्गों से, मैंने खुद अपने कानों से सुना, आंखों से देखा बुजुर्ग जो मरांगे वेखी जाएगी अगे कि झाड़ के देखिए, यही लफ्ज बोलते हैं कि नहीं बोलते? जो अपने बुजुर्ग बैठे हैं क्यों नहीं बताए? यही कहते हैं कि नहीं कहते? अगला जहान किन्ने वेखिया? जो मरांगे वेखी जाएगी। क्यों भाई शब्द? अगला जहान बाइबल यही बताती है, यही दिखाती है। सिर्फ हमारी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, कान होने चाहिए उन बातों को सुनने के लिए। गरीब लाजर की कहानी क्या है? यही कहानी है कि आगे वाला जहान कहाता है कि जिंदगी वहाँ है, यहाँ जिंदगी का सफर गुजारना है, यहाँ पर उस जिंदगी के बस पर बैठना, उस गाड़ी पर अब बैठना। अगर यहाँ उस जिंदगी की गाड़ी पर नहीं बैठते तो फिर अमीर आदमी अगर ही पूछांगे ये सुन कि केड़ी नेकी करिए कि जिंदगी दाखिल हो, ये सुना गल्ला करते रह जाएंगे, लेकिन वो गल वो नहीं मननी। कहता है तालीम पर, बाइबल की तालीम पर क्या करे? अमल करे। हर इतवार भाई साहब कहने बोला वक्त में चर्चा हो, लेकिन यही कहते हैं इतवार वाले दिन तो छुट्टी है, काम वाले दिन डरते ही चले जाते हैं। 5 बजे उठ करते हैं, कई तो 4 बजे उठ के तैयारी करना शुरू कर देते, काम से जाना लेट ना हो जाए। तो जो यीशु नूं मिलन जाना, जोड़ा काम देने वाला, जोड़ा बादशाहों का बादशाह है, जिन्हें तेनों इत्थे भी जिंदगी देनी है तो उत्थे भी जिंदगी देनी है, वही ड्यूटी पूरी करते हो? बोलो क्यों भैन नहीं करते हो? सारे नहीं कर लेनी, कोई गल नहीं, बाकी से बर्दाश्त कर रहे सारे करते हैं, नहीं करते। फिर असीं किहड़े खुदा नूं मनदे? फिर असीं कहते हैं नेकी की बाबत खुदावंदा सानूं दस की करिए कि जिंदगी दाखिल हो। पादरी साहब दसो ऐसी गल है कि जिंदगी जिंदगी चले जाइए यीशु नाले नाल नाल गीत भी गया ना, यीशु मेरे तो यीशु नाल उदों ही रहिंदा जो तुसीं जिंदगी करदे हो, जदों उहदे कलाम ते अमल करदे। जदों असीं उहदे कलाम ते अमल नहीं करदे, असीं जिंदगी दाखिल नहीं हो सकते। मेरे दिलों लिखा है यीशु की खातर असीं की छड्ड गए? कोई छड्डने असीं यीशु की खातर? क्यों जी असीं यीशु की खातर कोई छड्डने? असीं भैणां भरावां की खातर सारा कुछ छड्ड दिंदे, चर्च भी छड्ड दिंदे। मेरे घर जी मेहमान आ गए हैं पादरी साहब, मैं तां नहीं चर्च आ सकता, साढ़े तो घर च प्रॉब्लम पै गई तां नहीं चर्च आ सकती। एक चीज़, क्या बीमार को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि बीमार को घर में रहना चाहिए? बोलो जरा। यीशु कौन है? डॉक्टर का घर रह के कितना को ठीक हो गए? घर रह के तो नोट ही लाते रहोगे तो ठीक हो गए, ठीक है, जी दवाई काम आ गई, ठीक है, ना ही काम फिर अगली नवी दवाई। यही होंदा कि नहीं होंदा? यीशु की खातर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम छोड़ते ही अपना आराम सबसे पहले, अपना आराम, उसके बाद बहन भाई, रिश्तेदार, नातेदार, बच्चे, हर चीज़। कलाम मुक़द्दस में लिखा 19 बाब की 29 आयत से, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेत को मेरे नाम की खातर छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आमीन आमीन। मत्ती के इंजील उसके 19 बाब के 29 आयत में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। कहता है जिस किसी ने मेरी खातर, यीशु कहता है सबसे पहले अपने घर में छड़ देना, अगर यीशु की खातर पहला घर का नुकसान है। उस तो बाद कहता भरावां नूं, भैणां नूं, माँ बाप नूं, बच्चे अगर यीशु के नाल नहीं तुहानूं चलण दिंदे, यीशु कहता बच्चिआं नूं भी छड़ दे। चाहिए ना सारी चीज़ों के किसी को छड्डण दे हकदार नहीं चाहुंदे आ, असीं जरूरत नहीं करते। जे बंदा तगड़ा तो बीवी ने कहना डरती रहना, तो जे बीवी तगड़ी तो बंदे ने डरते रहना कि मैं घर चली ना जाऊँगा, तो यीशु के कोल जान लगा मैं रुक के घर ना चली जा, बाद में बीवी मिलनी कि नहीं। बच्चों को जनाब डरते रहने असीं, वो बच्चे नस जाएंगे बाहर, किस तरह नचेंगे तो तुसीं तरबियत सही दो। बच्चे तो हम छड्ड के किस तरह जाएंगे? अगर बीवी वास्ते तुसीं दिन रात दुआ करो तो बीवी छड्ड के किस तरह जाएगी? अगर बीवी मर्द वास्ते दिन रात दुआ करेगी तो मर्द छड्ड के कित्थे जाएगा?
अगर तुसीं भैणां भरावां वास्ते दुआ करोगे तो भैणां भरा भी नहीं जंग छड्डणगे, माँ वास्ते दुआ करोगे माँ वास्ते बाप वास्ते, तो वो भी चालू कभी खुदा के जान पर नहीं होगा। हालेलुया। वो कहता है कि मेरी खातर खेत यानी अपने पैसे रुपए पैसे में छड़ दो। अगर नौकरी तो जा रहे हो, उस दिन नसीहत का पैगाम है चल के तो नौकरी छड़ दो, कहता छड़ दे जे अपने खेतों जितों कमाते जे। साड़ी सख्त ड्यूटी लग गई थी, ये जुमे वाले दिन सख्त ड्यूटी होती कि नहीं होती, क्यों कहा भाई होंगी कि नहीं जुमे वाले दिन भी सख्त ड्यूटी, तो जुम्मा पढ़न का कोई रोकता उन्होंने दसो, कहती जरूरत नहीं होती करो, तो मेरी जरूरत नहीं, मेरे को लेबर काम करती, मैं उन्होंने जुम्मे को 12 बजे छुट्टी देता, मैं 2 बजे आता, 3 घंटे का तुम्हारा। वो कहता है इसको भी छोड़ दो, फिर कहता है कि मेरे नाम की खातर छोड़ दो, उसको 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 100। बाकी 10 रुपये नहीं छड़ते तो 100 रुपया निकल, और 10 छड़ांगे तो 100 मिलेगा ना, तो जो 10 फड़ी रखेंगे तो 10 ही रहेंगे, 100 नहीं आएगा। फिर अं कहने अं जिंदगी का हल हो जाए, कहना और हमेशा की जिंदगी का क्या बन जाएगा? वारस। जिस तरह हमारे माँ बाप की जमीन हो तो माँ प्यो मर जाए लेकिन अं उस जमीन से की पे रहने वारस रहने, उत्थे झगड़ा ही पा देना, अदालत च भी चले जाने, ये जी मेरा हक है, मेरे प्यो की जगह मेरे नाम ही है। वो जो साडा आसमानी बाप है वो जिंदगी में दाखिल होना तो वो वारस सानू कहता बनो, उत्थे अं दाखिल नहीं होते, लेकिन उत्थे पाने वास्ते सानू कोई छड्डना पवेगा, असीं छड्डदे ही कह नहीं। आज सैर करन जाना ही तो आ रहा है, चलो जल्दी जा रहे हैं, सैर करन चले गए हैं, लेकिन चर्च का पता नहीं, क्या 12 बजे तो बाद भी जा सकते सैर करन? क्या इसे चर्च को अगर 7 बजे ला दिए तो 9 बजे फारग होकर जिथे मर्जी नहीं जा सकते, लेकिन 7 बजे कौन है? 10 बजे नहीं आते तो 7 बजे कौन है? जिंदगी को वारस बनने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे तो माफ़ी नहीं है, क्योंकि लिखा बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। यीशु मसीह ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, मेरे ने त्याड़े आपसे जिंदगी का दरवाज़ा खोल दिता, क्योंकि लिखा कि मेरे खोले हुए को कोई बंद और मेरे बंद किए हुए को खोल। मेरे तो बहुत से उस दिन उस दरवाजे से दाखिल होने के लिए बहुत से लोग, मेरे जैसे पास्टर भी होंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, यीशु दरवाज़ा बंद कर देगा, भाषा में लिखा हुआ है, कहेगा आवाज़ आएगी कौन? बोला जी मैं पास्टर जमील हाँ जी। कहा मैं नहीं तुम जानता, मलाउम तो कौन है? कहा मैं तेरे नाल बड़े मोहल्ले किए, बड़े लोगों ने शफा पाई, बड़िया दी मजलूमा कढ़िया, जी गल करने हम पूरी हो जाती, लेकिन क्यों नहीं पूरी बात यीशु ने दरवाज़ा खोले? कभी ये बारे सोचे कि असी पूरे कलाम के अमल ही पूरा किया, उन्हें जी ताकत दी, जी बरकत दी, उन्होंने यूज कर लिया, लेकिन अपनी जिंदगी का पूरा अमल पूरा दारोमदार पूरे कलाम से नहीं रखा। वो कहता तवार को मेरे घर आ, अं तवार को कितने जाते हैं? या कमा दे या किसी रिश्तेदार को, चाहे मेहमान आ गए तो मेहमाना को, फिर यीशु कहना सानू माफ करे। मैं कितनी बार समझाता रहता, और कहीं भी जाए चर्च का टाइम होगा, उस घर से जहाँ आप गए हो वहाँ चर्च चले जाए, कोई भी चर्च हो, ये नहीं लिखा ये भाई भी श्रद्धा चर्च होते उत्थे जाना है, इबादत गाह खुदा का घर, तो वहाँ चले जाए, जाके वहाँ इबादत करें, ताकि लोग आपको देखकर कहें कि ये सच्चे मसीही हैं जो अपने घर में इबादत जाते होंगे और आज यहाँ आए, यहाँ भी इबादत पे जा रहे हैं। ये है मसीहत। फिर वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए, फिर आपने यीशु की खातर वहाँ पे टाइम को स्पेंड करने को वो छोड़ दिया और आप इबादत में दाखिल हो गए, उसकी तालीम पर क्या किया? अमल किया। फिर आप खुदा की सारी चीज़ों के ज़िंदगी के दरख्त के भी वारिस हो जाएंगे, जहाँ 12 महीने में 12 किस्म का फल लगता है, उस जगह के वारिस बन जाएंगे जहाँ समुंदर बलोर की तरह होगा, जहाँ सोने की सड़कें होंगी, जहाँ आप फरिश्तों की तरह पाक होंगे और उसके तख्त के सामने खड़े कदूस 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 कहते रहते हैं। आप भी कहें
आप उस जगह के वारिस हो जाएंगे, उस हमेशा की जिंदगी के क्या होंगे, वारिस बन जाएंगे। तब तक आप वारिस नहीं बन सकते जब तक आप उसकी तालीम पर अमल, वो कहता है अगर मेरी तरफ आने से रुकावट हो तो उस रुकावट को छोड़ दो, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं। साडा मुंडा ना नाराज हो जाए, साडी भैन ना नाराज हो जाए, साडा भरा ना नाराज हो जाए, असीं करते हैं उस भैन भरा की खातर, उस गल की खातर चर्च में छड्ड देंगे हैं। तो खुदा की कहता छड्डो, खुदा कहता उन्होंने छड्ड दो जो तुहानूं नाराज़गी ने लिया रहा, लेकिन मनु छड्डोगे तो वारिस बन जाओगे, नहीं बनोगे। नंबर 4, ईमान में मजबूत होना चाहिए। ईमान में क्या होना चाहिए, जिंदगी में दाखिल होना चाहिए। आपके ईमान में जरा भी गड़बड़, मिसाल के तौर पर आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ मुस्लिमों से नफरत की जाती है, आज तो की नहीं जाती। एक दौर था जब हम छोटे थे, किसी के हाथ से कोई चीज़ खा लेते थे, वो प्याले को तोड़ देते थे और पैसे भी लेते थे, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते थे। मैंने जानती है, भाई भी जानती है, गांव में लस्सी लेने जब जाता था ना तो ढोल का थले रखी उतों की धार बना के पाते थे कि तेन लग ना जाए, क्यों भाई ये नहीं करते हैं। यानी हमको इतना छूट लोगों को समझते थे, लेकिन अब अच्छा समझते, अब भी हम डरते रहते कि इन्होंने कहता ही मसीह तो पता नहीं कर रहे। वो कहता जान देने तक वफादार हो, तो जान देने की गल नहीं, अभी गल करो तो भी वफादार नहीं, डरते रहते हैं। तो फिर साडा ईमान कितने, क्या हम ईमानदार हैं? फिर नहीं है। हम यहाँ यूहन्ना की इंजील में देखेंगे कि हमने ईमान के लिए क्या करना और यीशु ने ईमान के लिए क्या किया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 15 और 16 है। जी भाई, कुरान के कलाम में से यूहन्ना 3 बाब उसकी 15 और 16 है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। खुदावंद फरमाता है ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी। जो यीशु को खुदा का इकलौता बेटा समझता है और उस पर ईमान रखता है, मुसम्मम, पूरा ईमान, मुसम्मम का मतलब है पूरा ईमान। ये नहीं है डावाडोल नहीं, डगमगाने वाला नहीं, ये नहीं शक करने वाला नहीं कि पता नहीं मैं यीशु पे ईमान रखना अगर मैं बचना भी है कि नहीं बचना। लेकिन उस पर ईमान लाएगा वो हलाक, कौन सी हलाकत की बात यीशु करता है? Tell me now, anyone, कौन सी हलाकत की बात यीशु करता है? वो हलाक ना हो। कौन सी हलाकत? वो हलाकत जो था गड़े की है, जो दुनिया में आया उसने जाना है। वो हलाकत जो था गड़े की है, जहाँ पे आग में जलेंगे, पकौड़े निकलेंगे, वो हलाकत वहाँ नहीं जाएगा, बल्कि वारिस बन जाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा यीशु के साथ। क्या हमारी जिंदगी यीशु के साथ रहने वाली है या हमारी जिंदगी उस हलाकत में जाने वाली है? कभी इस पर गौर करके देखें कि मैं क्या करता हूँ। मेरे दिलों, हम तो अपने फादर से वफादार नहीं होते तो दुनिया से वफादार क्या करेंगे, खुदा से वफादारी क्या करेंगे? आदम को गल पुछ लो ना, वो सोचते कि केड़ा झूठ बोली की गई है, बहाना लाइए कि आज जनाब की होया साढ़े नाल या किस तरह साथ। जब ज़मीन पे जो नीचे ज़मीन का काहिन है उससे झूठ बोलते हैं, जो आसमानी काहिन है यीशु मसीह, उसके साथ क्या झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए वो कहता है कि इन चीज़ों को छोड़ दो और मेरी तालीम पर क्या करो, अमल करो, ईमान में मजबूत हो जाओ। मैंने जो अगर आप अभी आपने सूरत सुनी होगी, अरबी में सूरत है कुरान की, लिखा है अल कार्य व मल कार्य व यौम यकुल नास अल कुसान अल मकसूद। कहते खड़खड़ाने वाली क्या है,
यानी उस दिन 9 पतंगे होंगे, हवा की तरह उड़ते होंगे जब क़यामत आएगी। यानी वहाँ भी ये लिखा हुआ कहता अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। और यहाँ बाइबल में सिखाती है कि अपने ईमान से यीशु को थामे रहो। वो लोग थामते हैं, 5 वक्त नमाज में जाते हैं, लेकिन हम लोग थामते हैं। हम लोग एक संडे होता है वहाँ भी नमाज के लिए नहीं जाते, उसमें भी बहाने ढूंढते हैं। तो क्या हमारा ईमान मजबूत है? तो फिर हमें हलाकत से कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। जिंदगी में दाखिल होने के लिए यीशु को मजबूती से थामे रखना है, कहीं हमसे कोई गलती सरदर्द ना हो जाए, उसकी तालीम पर चलना है। जिस तरह पंजाबी की एक मिसाल है ना, अग का डरिया टटैने तो भी डरता है। डरता कि नहीं डरता? नहीं, इनको मैं डर के फिर ना मुझे कुछ हो जाए, लेकिन अं नहीं डरते यीशु को। अं शैतान को डरने हैं, हुणे के बदलू आए साड़ियाँ चीका निकल जानी है, क्योंकि घर जाइए ना तो सारे रोना पै जाता है। जिस तरह ये घर में हम गए थे, क्यों भैन सराफी ना सारे रोंदे पिटते हैं कि नहीं, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੀਕਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲੂ ਆਈਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। साਡਾ भी वो हाल ना हो। अगर ईमान मजबूत हो ना तो किसी से नहीं डरने की जरूरत, क्योंकि हमें पता है, हम फख्र से कहेंगे कि साड़ी जिंदगी तो यीशु जी अही उहदे नाल बदलां ते उठ के इस्तकबाल करांगे। हालेलुया। ये ईमान होना चाहिए। हमेशा की जिंदगी के 12 से हम कह सकते हैं दूसरों को, अगर मैं जन्नत से जाएगा फलाना, कह सकते हैं मैं तो पैदाइशी जलती है, जिधर मैं मसीह को कबूल किया मैं तो जलती है। मैं तो जो नवी पैदाइश से दाखिल होया मैं तो जन्नत से चला गया। उनके मैं जन्नत से बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता, मेरे दिल से ख्याल भी नहीं आ सकता कि मैं जन्नत से बाहर निकल जाऊँ। लेकिन आज भी हमारा दिल जो है जन्नत से दूर है। ख्याल क्या बातें आती रहती हैं। कई दफ़ा वो लालच आ जाती है, तेन कोठी दे देंगे, तेन पैसे दे देंगे, नौकरी लगा देंगे, बंगले दे देंगे, आया साढ़े। ये वो बातें हैं जो ईमान से बरगश्ता करती हैं, ईमान से दूर करती हैं। दुनिया की लालच, दुनिया की फिक्रें। लेकिन हमने क्या करना है, इन्हें छोड़ना है ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। हालेलुया। और आखिर में एक है कि जो देता है वही पाता है। जो कुछ यही करने है वही पावांगे। दूसरे लफ्ज़ अगर जिस्म में करने तो जिस्म से पावांगे, अगर रूह ना करने तो रूह पावांगे। फिर साथ निकालिएगा हवाला के बाइबल में क्या लिखा हुआ है। पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम, उसका 6 बाब उसकी 8 है। जी बेटा जुनैद पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। गलतियों 6 बाब उसकी 8 है। 6 बाब का मतलब आखिरी है, आखिरी बाब। 6 बाब और उसकी 8 है। बहुत सुनिएगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आमीन आमीन। खुदावंद फरमाता है कि जो कोई जिस्म के लिए, और जिस्म के लिए हम क्या बोलते हैं, कोई खड़ा होकर बताएगा कि हम जिस्म के लिए क्या बोलते हैं? शायद यानी वन कोई है मैं बोले सारे तो आप 10 जब रोज़ की मेहनत मजदूरी मेहनत मजदूरी है, झूठ प्रेम है, लोगों से दगा करते हैं, एक दूसरे से गलत बातें करते हैं, ये जिस्म की बात अपने आप को आगे बढ़ाने के जिन्होंने कहते हैं शेख चिली बनना, या जिन्होंने कहते हैं अपना मुँह मियाँ मिठू, वो जिस्म दी चीज़ा कि साही सब तो अच्छे हैं। साडा तो मिलां चलती हैं, साढ़े तो फलाने चलते हैं, आगे भार पीछे जाके झाड़ू मारता हो। हम ये जिस्म की चीज़ें जो बोलते हैं ना, तो जिस्म के लिए हलाकत है, हमेशा की आग है। लिखा जो रूह के लिए बोलता है, रूह के लिए क्या बोलता है? जो आप बाइबल पढ़ते हैं, कलाम की बातों को सीखते हैं, उस पर अमल करते हैं, एक दूसरे के साथ नेकी करते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ चुगलियाँ नहीं करते, एक दूसरे का झगड़ा नहीं करवाते। अगर काम पे जाते हैं तो उस काम को ईमानदारी से करते हैं,
یہ روح کے لیے بونا ہوتا ہے. عبادت میں سب سے پہلے آنا یہ روح کے لیے بونا ہوتا ہے. جسم کے لیے آپ ہوتے ہیں کہ آپ دن ہو, جاڑا ہو, بارش ہو, رات ہو, طوفان ہو, کام پہ جاتے ہیں ساری دیہی نہ کٹی جائے. تو جب یسو کو لاندر روح کا ٹائم بولتا دن ہوتا ہے اس دن کہتے ہیں بہانا پادری صاحب بارش ہو گئی تھی ساڑھے سے کپڑے استری میں بجلی چل گئی سے کیا. تو کیا یسو آپ کے کپڑوں کو دیکھنے آتا ہے؟ کیوں نہیں؟ یسو کپڑوں کو دیکھنے آتا ہے. یسو آپ کی روح کو دیکھنے آتا ہے. ادھر پاکیزگی ہے کہ نہیں ہے, ادھر ایمانداری ہے کہ نہیں ہے, ادھر اچھی باتیں ہیں کہ نہیں ہے, ادھر سب کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا, ادھر تنگ دروازے سے داخل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. یسو دیکھنے کے لیے آتا ہے. اور جس نے ایسا کیا ہوتا ہے یسو اسے بھرتے دیتا ہے, اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے میرے دلوں روح سے بونا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جسم ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے اور روح جو ہے وہ زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور وہ روح خدا کا پاک ہوا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے. اور اسی روح کو برگشتہ کرنے کے لیے, اسی روح کو برباد کرنے کے لیے ابلیس ہر وقت جھاڑتا رہتا ہے, ہر وقت آپ کے چکر میں رہتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ بلی سیل آ کے بیٹھی انہیں پھڑ کے لائیے, اسی طرح وہ بیٹھا رہتا ہے کہ کس طرح میں اس بہن کو دبوچوں, اس بچی کو دبوچوں, اس بچے کو دبوچوں, بھائی کو دبوچوں اور اسے گناہ میں لے جاؤں. وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے. میرے عزیزوں, اور روح ہر وقت اسی فکر میں رہتی ہے کہ آپ نیکی کریں اور خدا کی بادشاہی میں آپ اچھا بولیں. اچھا جو اچھی زمین میں پھل ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندگی پاتا ہے, اور جو اچھی زمین میں پھل نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ہمیشہ زندگی نہیں پاتا. میرے عزیزوں, یہی چیزیں ہیں جو زندگی میں داخل ہونے کے لیے شامل ہیں. تنگ دروازہ دنیا میں شامل نہیں ہے. سب کچھ یسوع کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کو ہر وہ بات کرنی پڑے گی جس سے نیکی ظاہر ہے. آپ کو ایمان میں مضبوط رہنا پڑے گا. آپ کو اچھا بولنا پڑے گا. اچھا بولو گے تو اچھا, جی اچھا نہیں بولو گے تو اچھا کٹو گے. ایک آدمی جناب گندے پھل بیچے اور کہے کہ دوسرے سے میں زیادہ پیسے کما لوں تو کمائے گا, بعد میں اس کی دکان ہی بند ہو جائے گی, لوگ آگے اس کو ماریں گے بھی, کیوں کی بیچن دیا بچہ نہیں خراب کر رہے, بچہ بھاگ لیں. میرے دلوں, ہماری زندگی کا مجھے آنند چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم خدا کے لوگ, اور اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث اور فخر سے کہیں گے. کوئی پوچھے تو آپ علانیہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں. میں بولو میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ان چیزوں پر عمل سکتا ہے. وہ فخر سے کہے گا, اور میرا ایمان ہے جو ادھر جائے گا وہ خدا کے پاس. اور جب ہم سب چلے جائیں گے اور جو نہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں گے وہ دائیں ہاتھ میں جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ اتنے گلا یاد آنی ہیں کہ پادری صاحب نے تو سہایا تھی اور ہاں اتنے گل نہیں تھی. جو گل نہیں منی تو پھر کہڑی جگہ سے جاؤ گے؟ جی گل مان لو گے تو پھر ہاللیلویا. سو ہم دعا کریں تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت. سب آنکھیں بند کریں گے.